नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हर्षा गिलहोत्रा। पहला पेश ने जाणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विखे कौमी सिरजनहार पुरस्कार कीते प्रदान। समग्री निर्मातावां नूं देश दे सभ्याचार, विरासत अते रवायतां ते आधारित अंदोलन शुरू करन दा सद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों भारतीय माल्या सेवा के अधिकारियों नाल मुलाकात। विदेश मंत्रालय वालों रूस की फौज विच फसे भारतीय नागरिकों की जल्द वतन वापसी का भरोसा। लोक सभा चोणां के मद्देनजर केंद्रीय बलां दीआं 25 कंपनियां पंजाब पुज्जियां। पंजाब दे बिजली महकमे वालों बिजली कनैक्शनां दा लोड वधाउण लई स्वै इच्छत खुलासा योजना दी शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवी दिल्ली विखे पहले कौमी सिरजनहार पुरस्कार प्रदान किए। भारत मंडपम विखे करवाए गए समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां ਸਮੱਗਰੀ निर्मातावां ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रदान किए गए इन्हां कौमी पुरस्कारां दे ਮੰਤਵ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि इन्हां ਦਾ उद्देश देश ਦੇ रचनात्मक ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने समग्री निर्मातावां ਨੂੰ देश ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ शुरू करन दा सद्दा दिंदियां कहा कि इस मुच्ची दुनिया विच भारत दे डिजिटल राजदूत ने। प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं वोकल फॉर लोकल दे ब्रांड अंबैसडर भी दस्सिया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार हासिल करने वाले समग्री निर्मातावां नूं नशियां विरुद्ध काम करन दी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों विच डाटा खेतर अंदर क्रांति देखी गई है और डिजिटल इंडिया मिशन ने समग्री निर्मातावां दी एक नवी दुनिया बनाई है। एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशन, हम भारत की अपनी स्टोरीज सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे भारतीय मालिया सेवा दे सिखलाई अधीन अधिकारियों नाल मुलाकात की। राष्ट्रपति ने नौजवान अधिकारियों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि यह सेवा उन्हां ਨੂੰ सरकार ਲਈ ਸਰੋਤ जुटाउण विच अहम भूमिका निभाउण ਦਾ मौका प्रदान करेगी। उन्हां कहा कि अधिकारी प्रभावी कर प्रणाली ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। राष्ट्रपति ने इस गल ते खुशी जाहिर की कि पिछले दहाके दौरान पत्रकार उगराही 3 गुना वधी है ਅਤੇ आमदन कर रिटर्न भरन वाले लोगों की गिनती 2.5 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित टैक्स सेवावां लोकां विच विश्वास नूं वधा रहीआं ने ਅਤੇ सरकार दीआं पहल कदमियां ने लोकां दी मानसिकता नूं बदलण दा काम कीता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विखे कौमी सहकारी डेटाबेस जारी किया। इस मौके करवाए गए समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ उन्होंने कहा कि देश के विकास में सहकारी सभावां की अहम भूमिका है और सरकार इन्हां ਨੂੰ होर सुचारू बनाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने दस्सिया कि इस डेटाबेस विच 8 लाख तो वध सहकारी सभावां की जानकारी, कुशल संचार और सूचित फैसले लैण की सहूलत शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेटाबेस की शुरुआत सहकारी सभावां ਨੂੰ होर पारदर्शी, सहकारी ਅਤੇ खुशहाल बनाउण विच वड्डा कदम साबित होवेगी। अमित शाह ने कहा कि कौमी सहकारी डेटाबेस की शुरुआत प्रधानमंत्री के सहकार सह समृद्धि संकल्प नाल मेल खांदी है, जिसका मंतव देश के सहकारी सैक्टर ਨੂੰ मजबूती प्रदान करना है। का काम करने वाले फेडरेशन हो, एक्सपांशन का काम करने वाले सहकारी संघ हो या सहकारिता विभाग राज्यों के हो या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, इस सभी को
मालूम पड़ेगा कि कहां जाकर काम करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इस देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। एक 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया है। अर्थशास्त्री भौचक्का होकर रह गए हैं कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर कैसे आ सकते हैं। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कौमांतरी महिला दिवस मौके महिलावां ਲਈ 2 ਕੌਮੀ ਉਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। युवा मामले ਅਤੇ खेड मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ 23 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਉਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। And I am going to announce one thing today, that I am going to open 2 new center of excellence only for the women athletes, and only women athletes will be trained there. As far as the coaches are concerned, we are trying to bring in a curriculum, not only what has been taught in the National Institute of Sports at Patiala. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ अपील की है। हमारे नागरिक जिनको रशिया भेजा गया यहाँ से झूठ बोलकर, अलग अलग बातें बोलकर उनको धोखाधड़ी जो उनके साथ हुआ, ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ बहुत कस के पूरे दबाव के साथ हम लोगों ने लिया है, ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सके। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਖਾ ਦਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਡੇਰੀਵਾਲ ਕਿਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਗਾੜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘਾਮਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਂਸ ਪਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ CRPF ਦੀਆਂ 5, BSF ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ITBP ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ VDS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 3,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਨਕਾ ਦੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,66,95,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ $473 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 255 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 473 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 103 ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 218 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।